салом бинандагони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони варзиш, барномаи навбатии шаҳри футзалро манзури шумо мегардонем ва дар ин барнома доир ба бозиҳои даври шашуми суперлигаи мамлакат суҳбат хоҳем кард. дар ин барнома низ моро ҳамкорамон Имонбек Шодибекзод ҳамроҳӣ мекунад. сараввал шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва мегуфтед ки дар маҷмӯъ бозиҳои даври шашуми суперлигаро чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? дар маҷмӯъ чӣ гунае ки дидем дастҳои пештоз муқобили тимҳои заиф рақобат карданд. ҳисоби бузурге ки мо метавонистем пешгӯӣ кунем чунин даврам шуд, вале дар умум метавон дар мавриди бозиҳои марказии давр гуфт ки бубинед чӣ гуна бо як шадидияти хос ва бо як ҷолибияти хос ва бо толори пур аз мухлисон сурат гирифт ва дар мавриди ҷузъиёти он албатта мо дар мавриди барнома баъдан суҳбат мекунем. бале, бозиҳои даври шашуми суперлига бо чунин натиҷа ба анҷом расиданд. Амонатбонк бо ҳисоби 4-1 клуби марказии варзиш Артишро шикаст дод. Истиқлол бо ҳисоби калони 11-3 Равшани шаҳри Кӯлобро мағлуб кард. Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо ҳисоби 19-2 бар тими Регари шаҳри Турсумзода пирӯзӣ ба даст овард ва дар бозии марказии ин давр қаҳрамони феълии кишвар бошгоҳи Сорокампания бо ҳисоби 0-3 аз тими Сипар шикаст хӯрд. бозиҳои даври шашум бо дидори дастаҳои Амонатбонк ва клуби марказии варзиш Артиш оғоз гардид. дар ин рақобат гӯем ки мавқеъҳо аллакай дигар шуданд. бо шикаст додани клуби марказии варзиш Артиш, дастаи Амонатбонк аллакай ба зинаи сеюми ҷадвали умумӣ баромад. дар маҷмӯъ бозии мазкурро чӣ гуна боғузорӣ мекунед? дастаи Амонатбонк аз Сомон шикаст хӯрд ва клуби марказии варзиш Артиш Сомонро мағлуб кард. Амонатбонк бошад клуби марказии варзиш Артишро мағлуб сохт. бубинед инҷо чӣ гунае ки мо дар барномаи пешинам гуфта будем ки дастаи Амонатбонкро зарур аст ки барои беҳбуд бахшидани натиҷаи шахсии хеш талош варзад ва онҳо чунин ҳам карданд. бубинед Амонатбонк ки тағйироти мураббигӣ дар тим дошт ва бо овардани нафарони нав ба даста, албатта Амонатбонкро зарур аст ки маҳз баъди ҳамин сегонаи аввале ки бевосита ба таври 100% гӯем хато намекунем дар чоргонаи финал хоҳанд буд, ин ҳам бояд барои зинаи чорум, барои ишғоли зинаи чорум бо Сомону Артишиён ворид дастҳо дар мубориза шавад ва агар ки дар бозии рӯ барои ҳамин муқобили ин дастҳо пирӯз нашавад, албатта мо метавонем аз заифҳои хоси ин тим ҳарф занем. ва ҳамин ҷо Амонатбонк бештар сатҳи худро нишон дод, таҷрибаи баромади худро дар ҳамин чемпионат нишон дод ва Амонатбонкро зарур ҳам буд ки маҳз дар чунин рақобатҳо пирӯзӣ ба даст овард. зеро бубинед Амонатбонк агар ки Артишро боз ҳам аз худ дар ҷадвал болотар мегузошт, дар марҳилаи дуюми чемпионат ҳам сарбориҳо бештар мешуданд. боз ан вақте ки бо дастҳои пешқадам рӯбарӯ мешуд, албатта ки хол аз даст медод ва ин ҷо барои худ Амонатбонк дучори мушкил мешуд. вале Амонатбонк пешакӣ ки омили асосии рӯбарӯ кардан ба хатарро медонист, албатта Артишонро тавонист шикаст диҳад ва Артишон ҳам албатта ки дастаи навкорияни мусобиқа ҳастанд. ҳарчанд ки мо онҳоро бештар таъриф ҳам мекардем вобаста ба натиҷаҳо муқобили Регару муқобили Сомон ворид дастаҳо, валекин Амонатбонк албатта ба худ омад ва тавонист ки бо ҳисоби бузург ҳатто клуби марказии варзиши Артишро шикаст диҳад ва ин ҷо метавон ки ин ҷо ягон натиҷаи ғайри интизор нест, як ҳангомасозӣ ҳам нест. Амонатбонк вобаста ба сатҳи худ, вобаста ба таҷрибаи худ, вобаста ба бозигарони мавҷудаи худ яксару гардан албатта болотар аз Артишон аст, вале то айни ҳол Амонатбонк мушкил ки дошт дар ҷадвал андак қафо монда буд. бале, дастаи Амонатбонк дар ин рақобат бо ҳисоби 4-1 пирӯзӣ ба даст овард ва 3 голи ин рақобатро капитани ин тим Умед Кузиев зад ва 1 голи дигарро бошад легионери эронӣ Муҳсин Муҳаммадзода ба самар расонид. голи ягонаи дастаи клуби марказии варзиш Артишро Ибодулло Назиров зад. қобили қайд аст ки аллакай пас аз анҷоми марҳилаи аввал дар дастаи Амонатбонк ба кулли тағйиротҳо мешаванд, зеро бо 3 легионери эронии дигар ин тим шартнома бастааст ва умед меравад ки дар рӯзҳои наздик 3 бозингари эронӣ вориди Тоҷикистон шаванд. инчунин даста бо дарвозабони дуюми Истиқлол гуфтушунӣ дорад. бо эҳтимоли зиёд Самариддин Шамсов ба ин даста мегузарад ва Хушбахт Исоев ки ба ҳайси дарвозабони асосӣ овардан ва айни замон дарвозабони эҳтиётӣ шудааст, шояд тарки даста кунад ва то ҷое ки ба мо маълум аст ё ба Сомон бармегардад ва ё ин ки ҷои Шамсовро дар дастаи Истиқлол пур мекунад ва бовар дорем ки дастаи Амонатбонк дар марҳилаи дуюма ки ба яке аз тимҳои пурқуввати мусобиқа табдил меёбад. агар дар ҳоле ки Муҳсин Муҳаммадзода низ
با احتمال زیاد این دسته رو ترک میکند و با یکی از دسته‌های دیگری پرقوت مسابقه میپیوندد. اگر برای دسته ها لازم باشد، در گذشته آوازه ها بودند که این با دسته سپر همراه می شود. ببینید اینجا امانت بانک که در میان موسم بعد از انجام مرحله اول تغییرات های کادری انجام میدهد، البته برای پرقوت کردن تلاش می‌ورزد و اینها به همین چیز ضرورند، ولی که در برابر امانت بانک دسته‌های دیگری پیش قدم باز هم تغییرات های بیشتر میکنند. آنها امکانی آوردن بازیگرای قدرتمندتر دارند و البته اینجا باز هم همون تناسب تا جای حفظ می شود. مثلا امانت بانک می‌برد یک لگنری موافق با سطح صفتی دسته خویش و وابسته به امکاناتی برای خود امکانات مالیوی برای خود اجازه میدهد، ولی که وقتی که سارا البته روشن است که لگنری قوی‌تر، لگنری گرانمزدتر را می‌برد و این چیز باز هم همون تناسب قدرتمندی این دسته را باز هم نگاه می‌دارد. ولی برای امانت بانک آمادگی به مرحله دوم چمپیونات خوب است، چون که در مرحله اولی چمپیونات آنها اندک ضعیفی داشتند و ما در وقت رقابت ها با دستای میانه حال جدول سوپرلیگ هم مشاهده کردیم. این آمادگی و این تغییرات های کادری خوبند، خصوصا آوردن آن لگنرانی که شما اشاره کردید. این چیز البته به نفع کار خواهد بود و ما باور داریم که با همین راسته پرقوت کردن هر دسته در مرحله دوم چمپیونات باز هم جالبیت خاصه ضمن می شود. بله، ما نیز باور داریم که دسته امانت بانک مثل سالهای گذشته که یکی از مدعیان اساسی برای به دست آوردن زینه‌های افتخاری بود، امسال نیز به همین تیم تبدیل می‌یابد و چمپیونات تاجیکستان را، سوپرلیگا را باز هم پرقوت‌تر می‌کند. فرصت داریم که صحبت سرمربی دسته امانت بانک شیرزاد جمعیف را شنویم و بعدا برگردیم به استودیو. بچه‌ها هم تبریک میکنم که مخلصی هم کردن، رحمتی کلان دستگیری کردن. هر چیزی که در بازی داشتیم ایجاد کردیم. با مومنت‌های بسیار بود، میتونستیم با بسیارتر زدیم، افسوس که نتونستیم. خیلی بریدیم بازی را. آیا از نتیجه بازی و بازی شاگردان خود قناعتمند هستید یا نه؟ از بازی قناعتمندم هستم. بله، چرا نه؟ پیروزی باید گفتی اوای مبارک باشه به همه. بازی‌های دیگری که در این دور برگزار گردیدند، این رقابت دسته‌های استقلال و روشن شهر کلابی، اینچونین سامانی دانشگاه ملی تاجیکستان با تیم رگر، دو رقابتی که بسیار پرگل شد، یکی با حساب 11 بر 3 ظفر یافت و دیگری با حساب 19 بر 2 است. در همین رقابت‌ها گویم نشانزن‌ها از خود درک می‌دهند و با زدن گل‌های بیشمار موفق می‌شوند. مخصوصا در بازی سامان خسرو خالق نظرов با زدن 8 گل موفق شد و بازیگری دیگری این تیم کامران خوشوقتов باشد 5 گل زد. به نظر شما عین زمان فرصت آمده است که برای معین نمودن بهترین نشانزن چند کریتریای معین باید باشد که زیرا بازیگران دیگر در برابر سورا کمپانیا و استقلال گل میزنند، اما بازیگرانی هستند که با دستهای ضعیف رحم نمیکنند و در یک رقابت 8-9 گل میزنند و یک باره در صدر نشانزنها میشود. مثل سال گذشته که بازیگر استراوشن در یک رقابت با زدن 19 گل موفق آمد و بهترین نشانزن موسم شد. البته در مورد چنین کریتریا و با چنین ترتیب جدا کردن بهترین نشانزن‌ها ما پیشتر هم گفته بودیم، ولی متاسفانه من فکر میکنم که در طبق استانداردهای فوتبال جهانی و فوتزال جهانی تا حال در یکون لیگا به نظرم اگر خطا نکنم چنین کریتریا معین نگردیده است. زیرا ببینید که با احترام به همین دستایی که بسیار گل میخورند و همچنین با احترام به همون حمله‌ورانی که در بازی مهم موفق میشوند، اینجا چنین است که البته آمارها، نشاندادهای آماری وابسته به نتیجه همه بازی‌ها، همه رقابت‌ها به نظر گرفته میشوند و اونجا دیگر حساب کتاب نمیکنند که کدام دسته ضعیف بود، کدام دسته میانه حال بود، کدام دسته پرقوت بود. زیرا ببینید این نفر چگونه که ما مؤلف 8 گل رو گفتیم، این نفر گل میزند و این نفر از یک جانب از خود درک میدهد، آمار خود را پرقوت‌تر میسازد. ولیکن اگر که در داخل همین یک تحلیل حلایده شود، یک کارشناسان در این مسئله یک بحث و مناظره کند، ببینید از بین حمله‌وران یک رویخط غیر رسمی اگر ترتیب دهیم، حمله‌ورانی که بیشتر سهم گذاشتند و گل زدند به دروازه دستای پرقوت و حمله‌ورانی که
بیشتر فعال بودند وقتی گلزنی به دستای ریگارو نشختن ریگارو روشن. اینجا البته یک رویخط غیر رسمی اگر شود و یک جایزه سپاری غیر رسمی و یک چیز دیگر شود، اینجا میتوان نام برد به روشنی که کیو بیشتر پرقوت بودند در بازی مرکزی خود را نشان دادند، واقعا کیو زور بودند. ولی در عموم این را به فکرم دیگر کردنم اونقدر کسی نسبت این تلاش نمیکند. تنها نفرانی کسبی، تنها نفرانی کارشناسان میدونند که فلانی حمله در همه بازی مشکل فعال بود، خود را نشان داد، گل زد، ولیکن فلانی باشد وابسته به ضعیف بودن حریفان از خود درک داد. اینجا البته هم سطح بازیگر معین می شود، هم سطح رقابت پذیری چمپیونات و هم سطح دسته. ببینید وقتی که شرطاً بگیریم نماینده دسته سورا قهرمان فعلی مملکت به دروازه ریگار یک بازیگر، یک برزیلی اگر بگیریم 10 گل میزند، روشن است که آمار او باز یک گل دو گل دیگر به دروازه اسپر اگر بگیریم سوال شرطاً البته بیشتر می شود. ولیکن اگر که تحلیل علایده کنیم اون 10 گل رو باید یک طرف موند و همون به دروازه اسپر میزدگی و استقلال میزدگی باید تکیه به همون ها باید کرد و طبق همون امورها باید به مهارت بازیگر بها داد. اون بازیگرانی که این حال ببینید به دروازه ریگار و روشن 11 گلی و 20 گلی میزنند، از روی اون نفران کسبی واقعا هم کارشناسان تعریف توصیف کردن نمیتوانند، زیرا سطح این دستا ضعیف است. به دروازه همین دستا دل خونه و دل بازیگر گل زده میتواند. مهارت و کسبیت و ادامه دادن همکاری و از وقتی معین کردن مهارت بازیگر در بازی حساس معین میشود. بله، در باره این بازی ها بسیارتر صحبت نمیکنیم، زیرا مرحله دوم چمپیونات رو انتظار میشویم تا اینکه ببینیم که دسته ها چگونه تغییرات های کادری انجام میدهند تا اینکه سطح رقابت پذیری آنها در چمپیونات بهتر شود. و بازی مرکزی که در این دور بود این رقابت قهرمان فعلی کشور سوروکامپانیا با یکی از حریفان اساسی این تیم سپر شهر خوجند. در گذشته نیز ما رقابت‌های جالبی این تیم رو می‌دیدیم، مخصوصا از سال 2019 تا سال 2022 رقابت‌های نهایی زیادتر بین همین دسته‌ها صورت می‌گرفت. باری اخیری که دسته‌های مذکور در رقابت نهایی شرکت داشتند سال 2021 بود که تا سلسله 5 بازی ادامه کرد و دسته سوروکامپانیا پیروزی به دست آورد. پس از آن دسته سپر یک سال بعد تنفس رفت و بازگشت کرد به سوپرلیگ، اما پرقوت بازگشت کرد و امروز توانست که در 6 رقابت 6 پیروزی به دست آورد. در عموم بازی مذکور شما چگونه دیدید و چگونه نتیجه گیری میکنید؟ ببینید دسته سپر واقعا هم قوی‌تر برگشت. آنها در دوشنبه آمدند، دو دسته قدرتمندی چمپیونات، یک قهرمان فعلی و دیگر مدعی برای قهرمانی شکست دادند. و ببینید اگرچه استقلال مقابل سپر توانست که با حساب مینیمالی شکست خورد و یک گل هم به دروازه آن زند، ولی که قهرمان فعلی یگان کارو کردن نتوانست. ببینید اونها 3 گل بی جواب به دروازه سوروکامپانیا وارد نمودند و من شخصا در مجمع ورزشی کمیته اندوز در همین بازی اشتراک داشتم، تماشا داشتم. از ثانیه اولی بازی معلوم بود که سپر علاقه از آغاز شدن رقابت به هجوم میشتافت، هجوم‌های مسئولناک داشت، هجوم‌های هدفمندانه داشت، ولیکن سارا تلاش میکرد یا طریق عکس الهجوم یا بیشتر در خط دفاع توجه به خط دفاع میکرد و یک عامل کلیدی موفق شدن بازی سپر، عامل اساسی نه بلکه یک از عامل‌های مهم این بسیار هم مهارت کاردانی خاصه دروازه‌بانی دسته سپر. ببینید فیروز بیک مرادوف واقعا هم از خود قهرمانی خاصه نشان داد و توانست نه تنها اون 2 ضربه 6 متره رو برگردانید بلکه در رفت رقابت هم او بسیار هم ضربه هدفمند، بسیار ضربه قوی بازیگران سورا رو توانست که او سیوای اولی از خود انجام داد. و اینجا میتوان گفت که اول این یک بازی خوبی کلکتیوی سپر، باوری از خود با یک باوری تام برای رسیدن به پیروزی، دوم این مهارت خاصه دروازه‌بان و سوم البته ضعیف‌های خود هم بازیگران سورا. واقعا هم اینجا باید اقرار شد که در رفت رقابت سرمربی میتوانست با مهارت تکتیکی خود رنگی بازی رو دیگر نماید، ولی سرمربی متاسفانه تاثیر رسانده، متاسفانه برای مخلصان سورا تاثیر رسانده نتوانست بر رفت رقابت، ولیکن در مقابل او سرمربی دسته سپر توانست تا جای حساب رو نگاه دارد، توانست تا جای با استفاده از مهارت تکتیکی خود توانست بازی رو کنترل کند و داشتم بازیگرانی که آنها توانستند رفت تشبث یعنی که جلو بازی رو به دست خویش بگیرند. ببینید فیروز بیک مرادوف بعضا و مورد میشد که با هجوم میپیوست
با باوری تام از میانه میدان میگذشت، کمک میکرد برای خود بازیگران میدانی دسته سپر. ولیکن بازیگران سورا 9 دقیقه پیشتر از انجام نیمه دوم الکی 5 نفر بازی کردند، ولی این هم کار نداد. ببینید من گمان میکردم که وقتی که بازی رو تماشا میکردم از منبر گمان میکردم این چیز ممکن برایشون حداقل یک گل. البته یکی راستی اگر از نگاه مخلص بگیریم، از نگاه مخلص اشدی همون دستا از باخت شرمنده‌آور آنها رو رها کند، یک گل بزنند، باخت با حساب بزرگ دیگر ها میشوند. ولی ببینید نشد، یگان کاری کردن نتوانستند. آن دفاع کلکتیوی بازیگران سپر، آن بازی با نظامی که این دسته در سفر نشان داد و در سفر به حساب بزرگ رسید، نتیجه 100% را برایش تامین کرد. در 6 روز ببینید سپر یگان بار شکست نخورده است. آنها پیش از این رقابت هم در صدر جدول بودند، ولیکن الکی تناسب خالی خود را آنها بیشتر نمودند. این البته از آن میگوید که خطر و سرباری ها بالای سرمربی دسته سورا است برای دسته که عنوان قهرمان را دفاع کرده نیست. ولی مشکل است گفتن که با چنین بازی آنها چه خیلی عنوان قهرمان را دفاع میکنند. ولی از جانب دیگر ببینید مرحله دوم آغاز می‌یابد، پرقدرت کنی دسته هم شروع می شود. ممکن با آمدن بازیگران یگان لگیونر پرقدرت آنها توانند که به صحنه رقابت مقابل همین دسته ها خوب برگردند. بله همین طور هم است. فکر میکنم دسته سورا کمپانیا نیز هیئت خود را پرقوت میکند، در حالی که دسته سپر نیز الکی در جستجوی بازیگری نو است، زیرا آنها عین زمان 3 لیگانر دارند و برای دعوت نمودن یک لیگانر دیگر نیز امکان دارند و در این باره گفت و شنیدها رفته ایستاده است و فکر میکنم باز یکی از بازیگران برزیلی پرقوت‌تر به دسته سپر می آید و این تیم رو باز هم پرقوت‌تر میکند. در همین حال دسته سورا کمپانیا نیز الکی بازیگر شماره 10 خود نتان که یکی از بهترین بازیگران در برزیل بود و محض همین سبب شد که او را دسته سورا کمپانیا به تیم دعوت کرد. جراحت دارد و با احتمال زیاد جراحت او بیشتر از 6 ماه طول میکشد برای برقرار شدن است و برای چمپیونات تاجیکستان الکی 3 ماه دیگر باقی مانده است. فکر میکنم دسته با این بازیگر خیر خوش میکند و به جای این یکی از بازیگران پرقوت‌تر میآورد تا اینکه تواند در برابر دو دسته حریف اساسی خویش استقلال و سپر ایستادگی کرده تواند، زیرا در بازی با استقلال مساوی کرد و از سپر با حساب غیر انتظار شکست خورد. من فکر میکنم انجام دادن ترانسفری درست و هدفمندانه هم به فایده کار است. ببینید وقتی که بازیگر برزیلی آمد، خودی شرطاً نتن رو بگیره، اومد و جراحت برداشت، این البته اشتباهی ترانسفری خودی دسته حساب میشه. در دل خود دسته دنیوی چنین تجربه است. ببینید آن نفری که او را آورد بعداً بازیگر که تجربه گرفت، البته اشتباهی خودی نفری که ترانسفر کرد و اشتباهی آن ترانسفر ناموفق دسته و البته خطاگی بازیگر در آن است که اون بازیگر جراحت برداشت، به دسته کمک کردن اون با بازیگر البته شرطنامه بیکار کرده میشد، ولیکن مرحله اول چمپیونات قربان کرده میشد. وابسته از اون که در سیستم فوتبالی ما پلی آف 4 گانه وجود دارد، دیگر و دیگر بعداً برای جای یکم رقابت حل ایده میشد میان تیم‌های قدرتمند، ولیکن ترانسفر ناموفق بگوید چگونه تاثیر میرساند. و دو نقطه دیگر میخوام اشاره کنم در مورد برزیلیون دیگری که سورا دارد. ببینید نکازاتو نسبتاً فعالتر به چشم رسید، تلاش میکرد که به بازی تاثیر رساند و اندکی بازی را آن را کنترل کرده توانند، ولیکن رینالدو که ما روزی که به نظر انفرادی من خود اشاره کردم هیچ تاثیرات خاصی به بازی رسانیدن نتوانست و عموما به برزیلی هم مانند نبود. اصلا ما برزیلیان را چی در فوتبال بزرگ چی در فوتزال نفرانی را میبینیم که به بازی تاثیر میرسانند، تقدیر بازی را حل میکنند، ولی این برزیلی عموما بهتر از ملی پوشان مایی که در خود سورا و دیگر دسته بازی میکنند بهتر از آنها نبود و ضعیفتر از بازیگر میانه حال دستای دیگر بود. ببینید واقعا هم اگر بگیریم دروازه‌بان منتخب ما چی مهارت‌های خوب از خود نشان داد در دسته سپر، ولی که دروازه‌بانی که سورا داشت مثل او 50% برابر او رقابت کردن نتوانست، هرچند که فشار البته بودند به دروازه او در آخر بازی توانست که دستش را از باخت باعث بزرگتر نجات دهد، ولیکن واقعا هم باید اعتراف کرد که فیروز بیکمرادوف در همین بازی رقابت قهرمانی نشان داد. ببینید الکی یک بازیگر منتخب بهتر از آن لیگانر دروازه‌بان دسته سورا و اگر بگیریم که برزیلی سپر چگونه از خود مهارت نشان داد و همین برزیلیان هم لیگانرانی که میبرند اگر که در همین بازی مهم و حساس بازی مرکزی از خود نشان داده نتوانند، در وقت رقابت با ریگر روشن
بازیگران محلی هم 20 گلی زده میتوانند معلق در جدول میبینیم. بودن همین لگنران در همین چیز مهم است. ببینید یک تا جرات گرفت، این البته عاملی ورزشی این در دل خود چیز میشود، ولیکن وقتی که برزیلیون دیگر در همین بازی مرکزی از خود سر بلند نمیکنند، از خود نشان نمیدن و مهم بودن خود را اثبات نمیکنند، پس آنها برای دسته چه خدمت میکنند؟ ببینید برزیل یک سپر دارد، او در همین بازی واقعا هم تاثیر خود رساند بر عقوبت. ببینید او در جایی که لازم شد تا جایی که رفتی هجومای سورو کمپانی را باز داشت، جایی لازم شد که تا جای از جهت پسیکولوژی تاثیر رساند، در میدان هم تاثیر خاص رساند. نسبت او من یگان شک و شبهه نیست، او واقعا هم در بازی مقابل استقلال هم برآمد خوب داشت، ولیکن نسبت برزیلیون سورو واقعا هم سوال به میان میاد و مخلصان هم به فکرم این چیز رو میپرسون نشاند از خود، از رابر دسته، از همون نفرانی که در همین تیم قرار میبرند که واقعا هم در همین بازی مرکزی اگر که چنین برزیلیون تاثیرگذار که با شرطنامه واقعا خوب اومدگی در دسته اینها تاثیر نرسانند، این چی می شود که به اینها روشن و سامان و این دیگرها را مغلوب کرده می شود. بله، در این رقابت بازیگر دسته سپر که تحت شماره 13 بازی داشت، بازیگر برزیلی ویرا یک گل زد و یک پرتوفتی گل‌آور داد و گلی که در قسم دوم با دروازه سورو کمپانی زد بسیار گلی زیبا بود و غیر انتظار بود. واقعا هم یک پرتوفت شد و در حال با زدن گل موفق شد. همین از مهارت انفرادی بازیگران برزیلی تاثیر رساند در مورد تغییر دادن رفت بازی، تاثیر رساندن به تقدیر بازی، این چیز را میگن. ببینید وقتی مهارت انفرادی اون بازیگری که عین حال ما در مورد اون گپ زدیم، نماینده دسته سپر، واقعا غیر از همان آمارهای گل بخش خود، او در میدان واقعا هم در برهم دادن هجومی دسته سورو کمپانی، در باز داشتن سطح بازی، به قول کاپیتان اون تمپ بازی که میبینیم، یک مورد سورو کمپانی با هجومای بسیار دوماندار میرفت، ولیکن این برزیلی هر وقت مونی میشد. ولیکن از برزیلیون سورو درکی نبود، تست عوض میشدن. برای کی تست؟ برای چی عوض میشدن؟ برای کی تاثیر خاص نمیرسوندن به بازی، تست عوض میشدن. من راستی گپ نکازات رو بیشتر در میدان حرکت و عمل ها رو میدیدیم، تلاش ها رو میدیدیم، ولی از رینالدو عمل های غیر فایده آور، عمل های غیر فایده آور. بعضا هم اگر که در مورد آن یک از خود نشان دادنش یگان چیز عمل کردن عملی تاثیر بخش نیست، اصلا عموما حرکت و تلاش های برای تاثیر رسوندن به چیزی، ولی که رینالدو این کار رو هم کردن نتوانست. بله، رقابت خوب بود. حریف با نظر به ما خوبتر بازی کرد و غلبه کرد. دشوار است وقتی که بعد از قسم یکم 2-0 بعد 3-0 از جهت روانی دشوارتر است به بازی برگشتن. در همه دستان این حالت است. طبعا در همین رفت رقابت‌های چمپیونات ما مشاهده کردیم در رقابت‌ها بر مقابل تیم‌های پرقوت و مانند استقلال و همکنون سپر، بازیگران شما از امکانات‌ها خوب استفاده کردن نمی‌توانند. نظر شما چیست؟ این شهادت انفرادی بازیگران باید باشد که اون لحظه‌ای که میشد استفاده بوده توانند. حریف لحظه‌ای گلزنش استفاده بوده توانست، ما نتوانستیم. لحظه‌ای استفاده بوده توانستیم در گل است. کار کردن در کار روی چمپیون از پیش است. کوشش میکنیم که در بازی آینده با سپر این بازی رو تحلیل کنیم، کمبودی که بود اصلاح کنیم و یک базы خوب нишон тем. Я хочу сказать, что и Сепар не слабая команда, да. Но то, что мы победили сегодня у чемпиона, конечно, это очень хорошо для нас. Первый тайм мы, я считаю, доминировали, забили 2 гола, хорошо играли. Второй тайм, я не знаю, это третий гол с нами сыграл какую-то, может быть, ребята уже подумали, что все, будем отбиваться, и отдали инициативу сопернику, и пришлось потом очень тяжело, потому что чемпион, игроки очень сильные, мастеровитые, индивидуально могут обыграть, могут создать момент, поэтому мы будем над этим работать, чтобы, наверное, не забивать быстрый гол во втором тайме, а играть так же, как в первом тайме. пас аз анҷоми бозиҳои даври шашум ҷадвали умумии суперлигаи тоҷикистон чунин аст. дастаи сипари шаҳри хуҷанд дар 6 бозӣ 6 ғалаба ва бо дарёфти 18 имтиёз дар садри ҷадвал қарор дорад. ин тим ба дарвозаи ҳарифони хеш 42 гол зада ва аз дарвозааш танҳо 5 гол сар додааст, ки дар суперлига аз ҳама голи камтарин ба ҳисоб меравад. истиқлол пас аз шикасти соро аллакай мавқеъро дар ҷадвали умумӣ дигар кард ва ба зинаи дуюм баромад, агарчи
13 хол дорад бо ҳамроҳи қаҳрамонии кишвар, вале аз рӯи таносуби тӯбҳо дастаи Истиқлол мавқеи Сороро дар ҷадвал иваз намуд. Амонатбонк бошад ба мақоми чорум баромад пас аз шикаст додани клуби марказии варзиши Артиш. Клуби марказии варзиши Артиш низ 9 имтиёз дорад, вале дар мақоми панҷум Сомони донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо 6 хол дар зинаи шашум қарор дорад. Равшани шаҳри Кӯлоб ҳамоно бо 3 хол дар зинаи ҳафтум мавқеъ гирифтааст. Регар бидуни имтиёз ва дар тахонаи ҷадвал қарор дорад. Дар маҷмӯъ дастаи Регар аллакай 69 гол ба дарвозааш сар додааст. он 90 голе ки буд як давр қабл бубинед аллакай ман мегуфтам 100 гол мешавад, аллакай 120 гол шуд. Дар як давр ин ду нафара дӯстона 20 голи 30 голи ба дарвозашон сар медиҳанд. 30 гол сар додан дар маҷмӯъ. Агар аз поёни ҷадвали чемпионат бингарем, бубинед натиҷаи шуморавии ҷамъ кардани дастаҳо ба чемпионат ҷалб кардани онҳо то чӣ мерасонад. Як замон дар лигаи аввали футболи бузург ҳамчунин тавр буд ки дастаҳо умуман 50-60 голи сар медоданд ва баъдан дастаҳо умуман бар ҳам хӯрданд. инҷо ҳамчунин аст. бубинед ин як воқеан мо дар мавриди бозиҳои марказӣ ҳарф мезанем, дар мавриди шумораи зиёди мухлисон дар бозии марказии давр аз як ҷаҳат як ҷолибияти хосаи чемпионат таваҷҷӯҳи бузурги мухлисон, вале аз ҷониби дигар вақте ки гап сари 120 гол 110 гол меравад, албатта умуман он бебудӣ куллан ба фаромӯшӣ меравад. як чизи муқобил ба ҳамдигар, чизе ки воқеан барои пешрафт нест. аслан 4 даста талош мекунанд барои бебудӣ, яке барои дифои қаҳрамонӣ, дутои дигар барои қаҳрамонӣ, яке дигар кӯшиш мекунад ки ақаллан ба медали биринҷӣ расад. инҳо воқеан як ҷолибият месозанд, инҳо фазо месозанд, мухлисонро гирди ҳам ҷамъ меоранд. вале аз ҷониби дигар вақте ки дастаҳои дигар 20 голи сар медиҳанд, ин албатта рӯшан аст. ба чунин бозӣ ба фикрам касе ҳам намеравад. маълум аст ки ин дастаҳо бо чунин нисоб бузург шикаст мехӯранд ва чизе аз ҳама асос ин аст ки инҳо боз барои тағйир додани вазъият ба фикрам ягон талоши дигар ҳам намекунанд. ва нафароне ки дар футзал умуман масъул ҳастанд барои ҳалли ин кор бояд ки чораҷӯӣ кунанд ки ин қадар бесаросомониҳое дар дарвозаи ино мешавад, ин қадар голҳои зиёд ки мезананд. воқеан борҳо ҳам гуфтем ки ин умуман ба манзараи сифати чемпионатро ҳам паст мекунад. умуман не танҳо паст мекунад, умуман аз пастӣ ҳам поёнтар мебарад. бале хуб, даври ҳафтуми Суперлига ин рақобати бозиҳои охири марҳилаи аввал ба ҳисоб мераванд. дар ин рақобат дар Сипар боз дар бозии марказии давр бо Амонатбонк рақобат мекунад, Равшан бо тими Сомон бозӣ мекунад, Регар бошад бо Сорокампания сабқат мекунад ва клуби марказии варзиши Артиш бо Истиқлол. дар баробари бозии марказӣ кадом бозӣ метавонад қобили таваҷҷӯҳ бошад? инҷо ман фикр мекунам ки аслан миёни Сипару Истиқлол як рақобати андак ба назар диданӣ мешавад, валекин инҷо Сипар воқеан фаворит аст. вақте ки Сипару Амонатбонк ду дастаи қудратманде дар душанбе дар замини онҳо шикасту, дигар шубҳае мемонад ки зидди Амонатбонк онҳо албатта нафаси тоза, нафаси сабук мекашанд. барои онҳо метавонанд натиҷаи 100% худро идома диҳанд. инҷо ҷолибият барости камтар эҳсос мешавад. бубинед агар ки нигоҳ кунем, артишиён бо Истиқлол рақобат мекунанд. Истиқлол воқеан қавӣ аст, ҳарчанд ки ин мавсим назар ба мавсими қаблӣ заифтар ба чашм мерасад, валекин онҳо боз қавитар бармегарданд. дар марҳилаи дуюми чемпионат воқеан бо клуби марказии варзиши Артиш Истиқлол фаворит ба назар мерасанд. ҳамин хел дигар Сорокампания метавонад он бохти хонагӣ ва бохти дардоварро алами худро аз Регар бигирад ва инҳо мумкин қаҳр карда 20 голи дигар зананд. дар он ҷо Сомон рӯшан аст ки Равшан ҳам яке аз заифони ҷадвал аст. Сомон албатта аз ин чиз бояд истифода барад. боз ҳам Амонатбонку Сипар бозии андак камтар бозие аст ки метавонад ҷолибияти иловагиз ҳам намояд, валекин мушкил аст гуфтан ки муқобили Сипар дар хонаи онҳо Амонатбонк як қаҳрамонии бузурге карда метавонад, вале ин чизро истисно намекунем. варзиш аст ва дилхоҳ чиз шудан мумкин аст. ки метавонад гуфтан мумкин Амонатбонк ягон нерӯи иловагӣ пайдо карда тавонад ва ақаллан ба мусовӣ расад, валекин ин чизро ман шахсан бовар ба ин чиз надорам. инҷо Сипар метавонад ки он идомаи бозиҳои ношикаст худро идома диҳад. бале ҳамин тавр ҳам ҳаст ва пас аз ин давр аллакай чемпионат ба танаффус меравад, зеро мунтахаби Тоҷикистон ҷиҳати омодагӣ ба марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 ки гурӯҳи мо дар Душанбе баргузор мешавад ва муддати бештар аз 20 рӯз
чемпионат ба таваққуф мешавад ва дар ин муддат дастаҳо имкон доранд ки барои худ бозингарони ҷадид биёранд ва ҳайатҳои худро пурқувват намоянд. Инчунин дастаҳое ки наметавонанд аз ҷиҳати молиявӣ бозингарони ҷадидро даъват намоянд, метавонанд дар ин муддат тамринҳои худро бештар намоянд ва рӯи дастаи худ бештар кор кунанд, бозиҳои дӯстона анҷом диҳанд ва тавонанд ҳадди аққал рақобатпазириро дар чемпионат нигоҳ доранд дар марҳилаи дуюм. шумораи голои сардодашударо камтар кунанд. Бале. ва бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва дӯстони азиз инҷо мерасем ба поёни барномаи шаҳри футзал. То барномаҳои дигар пирӯзу поянда бошед.